Good morning, my dear students. Today your Lalitha ma'am is with the topic of surface chemistry. Okay, this is very important topic. In this, most of the questions which are going to come for your competitive exams will be based on colloidal substances, okay, suspensions and emulsions. Okay. So I would like to discuss some theory points regarding this lesson. Okay, so in this what are the main concepts which are to be dealt with? First, in the form of theory, I would like to discuss, so that in this theory itself I would like to cover many points which you are going to get for your competitive exams. Okay, so without any delay, let us start with the topic of what? Surface chemistry. Okay, now surface chemistry is the topic for today. Okay, so surface chemistry, it is a branch of chemistry which deals with how certain absorption and adsorption phenomenon are going to occur in between two bulk boundaries. Okay, adsorption, okay, is one phenomenon about which you are going to learn in this lesson. Okay, and you are going to learn about how certain surface phenomenon are going to occur in our daily life. Okay, and accordingly different types of heterogeneous systems, heterogeneous solutions, about that also we are going to learn in this lesson. Okay, you all are aware of chemical classification of matter. First, I would like to give a small flow chart regarding chemical classification of matter, so that accordingly you will be understanding certain points. Okay, so actually you all know that matter is divided into two types. Matter is the one which has mass and occupies space, that you know. Okay, it has two kinds of classifications are there for matter. Okay, one is physical classification and another is what? Chemical classification. Okay, so I am starting with matter here, so that you will be understanding what type of substances you will be coming across to understand the phenomenon, surface phenomenon which happens in certain substances. Okay, so here physical classification is there and chemical classification is there. Okay, so physical classification tells you about different types of matter which is existing. Okay, matter exists in three states, mainly three states, you know about that. They are what? Solids, liquids and gases. Okay, solids, liquids and gases. Okay, these are the three main states of matter, but you have two other states are also there, which are called as what? Plasma state and Bose-Einstein condensate, BEC. Okay, so these two are also a kind of gaseous states only. So this is physical classification of matter which you have learnt in your lower classes. Now coming to chemical classification, I would like to write chemical classification in this side. Okay, so I am keeping heading like this, chemical classification of matter. Okay, now chemical classification of matter. Here chemical classification has two types. Okay, pure substances and impure substances. Chemical classification is again of two types. What are those? Pure substances and impure substances. Okay, now pure substances and impure substances. So in this, pure substances are the type of substances which can maintain their identity throughout. Okay, now which has fixed chemical composition and they have fixed physical and chemical properties as well. Okay, so pure substances are the substances which has fixed composition, please remember that point, and their physical and chemical properties are also fixed. Okay, like suppose if you take water molecule will have the composition of H2O. Okay, now water molecule has the composition of H2O. Okay, whatever may be the source of water or whatever may be the method in which you prepare water molecule, but
hydrogen and oxygen combines always in a fixed proportion by their weight, and the properties of water is fixed throughout the process in which it involves in reactions. ఓకేనా, అంటే ఏం చెప్తున్నాను నేను, ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ మారకుండా ఉంటే దాన్ని ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అంటారు. ఓకే, సో కెమికల్ క్లాసిఫికేషన్లో మనకి ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ ఇంప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్, ఇంప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే ఇంప్యూర్ అంటే డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి అని కాదు. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ హ్యాస్ వాట్, ఫిక్స్డ్ కాంపోజిషన్. ఓకేనా, ఫిక్స్డ్ కాంపోజిషన్, దేర్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ fixed, whereas impure substances are the substances in which no fixed composition will be there, no fixed properties, no fixed composition. Okay, such kind of substances are called as what, impure substances. Okay, now so pure substances, impure substances. So pure substances are again classified into two types. What are these? Elements and compounds. Okay, now pure substances are again classified into two types, elements and compounds. That's why I took the example of water molecule. వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకోవచ్చు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకోవచ్చు. వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫార్ములా మనం ఎప్పుడు H2O అని రాయాలి, అంతేగాని HO2 అని రాయకూడదు. అంటే వాటర్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ కంబైన్ అవ్వాలి. ఎలా కంబైన్ అవ్వాలి, ఫిక్స్డ్ రేషియోతో కంబైన్ అవ్వాలి. అలా ఫిక్స్డ్ రేషియోతో కంబైన్ అయిన ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని, అలా కంబైన్ అయిన సబ్స్టెన్సెస్ అన్నిటిని మనం ఏమంటాం, కాంపౌండ్స్ అంటాం. అండ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఫిక్స్డ్ రేషియో త్రూ అవుట్ దేర్ కాంపోజిషన్, త్రూ అవుట్ దేర్ మాస్. ఓకే, అలాంటి సబ్స్టెన్సెస్ని మనం ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇంప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే మిక్స్చర్స్ వస్తాయి అన్నమాట. మిక్స్చర్స్ జనరల్గా మనం చూసే మిక్స్చర్, ఇంట్లో తినే మిక్స్చర్ కూడా ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పీనట్స్ విల్ బి దేర్, కార్న్ఫ్లేక్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, అయితే ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ పీనట్స్, ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్న్ఫ్లేక్స్ ఉంటాయా మిక్స్చర్లో? ఒక స్పెసిఫిక్ కాంపోజిషన్ అనేం ఉండదు. ఓకేనా, దట్ మీన్స్ వాట్, మిక్స్చర్స్లో ఒక ఫిక్స్డ్ రేషియో కానీ ఒక ఫిక్స్డ్ కాంపోజిషన్ కానీ ఉండదు. అలాంటి సబ్స్టెన్సెస్ని మనం ఇంప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటాం. ఓకేనా, సో నో ఫిక్స్డ్ కాంపోజిషన్ అనమాట. అంటే ఇవేంటివి, మిక్స్చర్స్. ఫిక్స్డ్ కాంపోజిషన్స్ ఉండనివి మిక్స్చర్స్. ఓకేనా, అంటే మిక్స్చర్స్ మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ మిక్స్చర్స్? హోమోజీనస్ అండ్ హెటిరోజీనస్ మిక్స్చర్స్. ఓకేనా, హోమోజీనస్ అండ్ హెటిరోజీనస్ మిక్స్చర్స్. ఓకే, హోమోజీనస్ మిక్స్చర్స్ అండ్ హెటిరోజీనస్ మిక్స్చర్స్. మళ్ళీ హోమోజీనస్ మిక్స్చర్స్ అంటే ట్రూ సొల్యూషన్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. ట్రూ సొల్యూషన్స్. హోమోజీనస్ మిక్స్చర్స్ ఆర్ ట్రూ సొల్యూషన్స్, whereas heterogeneous mixtures అంటే ఏంటి, there are certain solutions like colloidal solutions, suspensions, emulsions. ఓకే, ఇలాంటి సబ్స్టెన్సెస్ అన్నీ heterogeneous mixturesలోకి వస్తాయి. ఓకే, I think you can able to see what I am writing, otherwise I will write that side. heterogeneous mixtures చూడండి, మనకి heterogeneous mixtures అనేవి కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. హోమోజీనస్ మిక్స్చర్స్ అంటే ఏంటి, ట్రూ సొల్యూషన్స్ అన్నీ హోమోజీనస్ మిక్స్చర్స్లోకి వస్తాయి. ఇంకా హెటరోజీనస్ మిక్స్చర్స్లోకి ఒక టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి వస్తాయి. అవేంటవి, కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్ అని, సస్పెన్షన్స్ అని, ఎమల్షన్స్ అని, ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అన్నీ హెటరోజీనస్ మిక్స్చర్స్లోకి వస్తాయి. ఓకే, సో హెటరోజీనస్ మిక్స్చర్స్ ఆర్ వాట్, హెటరోజీనస్ మిక్స్చర్స్. ఓకేనా, హెటరోజీనస్ మిక్స్చర్స్. సో ఇవేంటివి, you have different classification is there even for heterogeneous mixtures. అవేంటవి అంటే దాంట్లో ఉంటే కాంపోనెంట్స్ అన్నీ యూనిఫామ్గా మిక్స్ అవ్వవు అనమాట. హెటరోజీనస్ అంటే ఏంటి, ఇఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆర్ నాట్ మిక్సింగ్ యూనిఫామ్లీ. ఓకే, డిఫరెంట్ రేషియోస్ తోటి ఉండొచ్చు. ఓకే, డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ కూడా మనకి కనిపించవచ్చు, కొన్ని కనిపిస్తాయి కొన్ని కనిపించవు. ఓకే, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్, పార్టికల్ సైజ్. ఓకే, సో పార్టికల్ సైజ్ని బట్టి మనకి ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఇచ్చారనమాట. సో హెటరోజీనస్ మిక్స్చర్స్ ఏంటని చెప్పుకున్నాం, కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకేనా, హెటరోజీనస్ మిక్స్చర్స్ ఆర్ వాట్, కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్. ఇంకా సస్పెన్షన్స్.
సస్పెన్షన్స్, ఓకే, ఎమల్షన్స్. సో ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయన్నమాట హెటిరోజీనియస్ మిక్స్చర్స్. హోమోజీనియస్ మిక్స్చర్స్ని మనం ట్రూ సొల్యూషన్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఏ బేస్ మీద ఈ క్లాసిఫికేషన్ చేశారు అది నేర్చుకోవాలి. ఓకే, ఆన్ వాట్ బేసిస్ ద క్లాసిఫికేషన్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్. చూడండి, ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, ట్రూ సొల్యూషన్స్ ఆర్ హోమోజీనస్ సొల్యూషన్స్. ఓకేనా, ట్రూ సొల్యూషన్స్ ఆర్ హోమోజీనస్. ఓకే, సో ట్రూ సొల్యూషన్స్కి క్లియర్గా ఉంటాయన్నమాట. అండ్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ దీస్ ట్రూ సొల్యూషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ స్మాల్. ఓకే, ఈవెన్ లెస్ దెన్ 1 నానోమీటర్. పార్టికల్ సైజ్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. అందుకే సో కాంపోనెంట్స్లో ఉండే పార్టికల్స్ దే ఆర్ నాట్ విజిబుల్ టు అవర్ నేకెడ్ ఐ. ఓకేనా, మనకి కనిపించవు అనమాట. ఓకేనా, పార్టికల్ సైజ్ మెయిన్గా ఈ క్లాసిఫికేషన్ దేన్ని బేస్ చేసుకుని జరిగింది, పార్టికల్ సైజ్ని బేస్ చేసుకుని జరిగింది. సో పార్టికల్ సైజ్ ఫర్ ట్రూ సొల్యూషన్స్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 1 నానోమీటర్. మీకు అందరికి తెలుసు కదా, 1 నానోమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, 10⁻⁻9 మీటర్స్. ఓకేనా, 10⁻⁻9 మీటర్స్, చాలా తక్కువ అనమాట. సైజ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్. దెన్ యూ కెన్ సే దట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ హూస్ పార్టికల్ సైజ్ ఈజ్ వెరీ లెస్. అందుకే అవి ఎలా కనిపిస్తాయి, మనకి క్లియర్ సొల్యూషన్స్ లాగా కనిపిస్తాయి. ఓకే, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ట్రూ సొల్యూషన్స్. You can take the example of true solutions as what, salt water you can take as example. Okay, sugar water. Okay, salt water, sugar water. Sugar కరెక్ట్గా మిక్స్ అయిపోతుంది, సాల్ట్ కూడా కంప్లీట్గా మిక్స్ అయిపోతుంది. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ట్రూ సొల్యూషన్స్. whereas if you go for colloidal solutions, colloidal solutions సస్పెన్షన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, పార్టికల్ సైజ్ వచ్చేసి, ఓకేనా, పార్టికల్ సైజ్ ఈజ్ ఎ లిటిల్ బిట్ కంపారిటివ్లీ బిగ్గర్ దాన్ ట్రూ సొల్యూషన్స్. ఓకేనా, చూడండి, కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటి, వేర్ ద పార్టికల్ సైజ్, కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ whose particle size will be in between 1 nanometer to 100 nanometers or even to 1000 nanometers also. ఓకేనా, నానోమీటర్స్లో తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్ పార్టికల్ సైజ్, కొలాయిడల్ సొల్యూషన్ పార్టికల్ సైజ్ విల్ బి ఇన్ బిట్వీన్ 1 నానోమీటర్ టు 100 నానోమీటర్స్. ఓకే, నానోమీటర్ అంటే ఎంత, 10⁻⁻9 మీటర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ 1 నానోమీటర్. ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకే, సో పార్టికల్ సైజ్ ఇంత ఉంటుంది. అలా ఉంటే ఆ సొల్యూషన్స్ని మనం ఏమంటాం, కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్ అంటాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ఆల్ వీ విల్ లెర్న్. ఓకే, అండ్ దెన్ సస్పెన్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సస్పెన్షన్స్ ద పార్టికల్ సైజ్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ 100 నానోమీటర్స్ అండ్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్స్ ఆర్ విజిబుల్ టు అవర్ ఐస్ ఆల్సో. ఓకే, సో అదే డిఫరెన్షియేషన్ అనమాట. ఇప్పుడు కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్? యూ కెన్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కొలాయిడల్ సొల్యూషన్ టు బి మిల్క్. మిల్క్ ఈజ్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ సో మెనీ అదర్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ వాట్, మిల్క్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ ఫుడ్, మనకందరికి తెలుసు. దాంట్లో ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి, ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా, మినరల్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నిటితోటి మిక్స్ అయి ఉన్నదనమాట మిల్క్ అనేది. సో మిల్క్ అనేది చూడ్డానికి ఒక హోమోజీనస్ సబ్స్టెన్స్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఈవెన్ అన్ని కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్ అంతే, జస్ట్ ఫర్ సీయింగ్ దే అపియర్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ హోమోజీనస్, బట్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ దే ఆర్ హెటిరోజీనస్ సబ్స్టెన్సెస్. మనకి చూడ్డానికి అవి హోమోజీనస్ లాగా కనిపిస్తాయి అంతే, కానీ యాక్చువల్గా అయితే అవి హెటిరోజీనస్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, సో మిల్క్ ఈజ్ అ కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్స్. You can take the example of colloidal substance to be what, milk. And you can take the example of certain colloidal solutions like smoke, mist, fog. Okay, ఇవన్నీ కూడా కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెసే, కొలాయిడల్ సొల్యూషన్సే. అయితే అందులో ఏంటి, హౌ వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్, వై వీఆర్ టేకింగ్ దెమ్ యాజ్ కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్, అది కూడా మనం చదువుదాం. ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అయితే నేర్చుకోవాలి.
ఓకే, సో అది కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్. ఇంకా సస్పెన్షన్స్కి ఎమల్షన్స్కి పార్టికల్ సైజ్ ఏముంటుంది? సస్పెన్షన్స్కి పార్టికల్ సైజ్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ 100 నానోమీటర్స్. ఓకేనా, పార్టికల్ సైజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 100 నానోమీటర్స్. సో ఇలా ఉంటే వాటిని ఏమంటాం? సస్పెన్షన్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఇలా మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ సబ్స్టెన్సెస్లో మనకి the branch of chemistry which deals with what? The study of phenomenon occurring at the surface of interface is called as surface chemistry. సో వీటిలన్నిటిలోని కూడా ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫినామినన్ జరుగుతుంది అంటే సర్ఫేస్ ఫినామినన్ జరుగుతుంది. ఓకే, దేర్ విల్ బీ సమ్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ సబ్స్టెన్సెస్ విత్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ అనదర్ సబ్స్టెన్స్. ఓకేనా, ఒక సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ కానీ ఒక లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్ కానీ వేరే సాలిడ్ లిక్విడ్ సబ్స్టెన్సెస్ మీద ఒక కోటింగ్ లాగా ఫామ్ అయ్యాయి అనుకోండి. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అన్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ గెటింగ్ కోటెడ్ అండ్ ద సర్ఫేస్ ఆర్ ద బాటమ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ ఆన్ విచ్ ద కోటింగ్ ఈజ్ డన్. ఓకే, రెండిట్ల మధ్యలో ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ అనమాట. ఓకే, ఒక దాని మీద ఇంకొక దాని కోటింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ కోటింగ్ అనేది జరిగితే అంటే రెండు సర్ఫేసెస్ మధ్యలో ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ ఈజ్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ విచ్ డీల్స్ విత్ వాట్? ద సర్ఫేస్ ఫినామినన్. ఓకేనా, విచ్ డీల్స్ విత్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఫినామినన్ అకరింగ్ ఎట్ ద సర్ఫేస్ ఆర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎట్ ద బౌండరీ సెపరేటింగ్ ద టూ బల్క్ ఇంటర్ఫేసెస్. రెండు బల్క్ ఇంటర్ఫేసెస్ మధ్యలో ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉన్నదనుకోండి, అది ఎలాంటి ప్రాపర్టీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందో ఆ ప్రాపర్టీనే మనం ఆ బ్రాంచ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీని సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ అనేది అంటారు. ఓకే, సో సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీలో మనం ఏమేమి చదువుతాం? ఇప్పుడు చెప్పిన కెమికల్ క్లాసిఫికేషన్లో చెప్పిన టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నీ కూడా సర్ఫేస్ ఫినామినన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో అందులో ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఫినామినన్లు ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి అది కూడా చూడండి. ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి? ఇందులో అడ్సార్ప్షన్ అనే ఒక ఫినామినన్ నేర్చుకోవాలి. వాట్ ఈజ్ అడ్సార్ప్షన్? ఓకేనా, అడ్సార్ప్షన్. నేను అంటున్నది అబ్జార్ప్షన్ కాదు, అడ్సార్ప్షన్. ADSORPTION. Adsorption is a phenomenon, surface phenomenon, in which one molecules of one surface accumulates over the other surface. ఒక మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ సాలిడ్ కానీ లిక్విడ్ కానీ వేరే సాలిడ్ మీద కానీ లిక్విడ్ మీద కానీ అక్యూములేట్ అయ్యి ఉంటే ఆ మాలిక్యులర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫినామినన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆ ఫినామిననే అడ్సార్ప్షన్ అంటారు. ఓకే, సో అడ్సార్ప్షన్ అంటే ఏంటి? It is the phenomenon of attracting and retaining the molecules. The phenomenon of attracting and retaining the molecules on the surface. Okay, now attracting and retaining. Attracting and retaining. Okay, ఇక్కడ మీకు కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో డెఫినేషన్స్ అనేది మీరు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుని చదివితే నేను ఇక్కడ కాన్సెప్టే ఎందుకు డీల్ చేస్తున్నాను, డైరెక్ట్గా మీకు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేసి ఆన్సర్స్ ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు డూ దట్ ఆల్సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు కాన్సెప్ట్ని కొంచెం టర్మినాలజీని ఇంబైబ్ చేసుకోవడం నేర్చుకోండి. ఓకేనా, టర్మినాలజీని అంటే ఇందులో ఎటువంటి టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము, ఓకే, ఎటువంటి టర్మ్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాము. సో కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట. అంటే కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్లో థియరీ పార్ట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే. సో ఆ థియరీ పార్ట్ టర్మినాలజీ తోటి మీరు నేర్చుకుంటే ఇట్ విల్ బీ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో అడ్సార్ప్షన్ ఈజ్ ద ఫినామినన్ ఆఫ్ అట్రాక్టింగ్ అండ్ రీటైనింగ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టెన్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏ లిక్విడ్. ఓకే, అట్రాక్టింగ్ అండ్ రీటైనింగ్ ద molecules of a substance on the surface ఒక సర్ఫేస్ మీద అక్యూములేట్ అవుతాయి అన్నమాట. మాలిక్యూల్స్ అనేవి వేరే సబ్స్టెన్స్ యొక్క మాలిక్యూల్స్ వచ్చి
అక్యూములేట్ అవుతాయి, అంటే స్ప్రెడ్ అవుతాయి. అలా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఫినామినన్ని మనం ఏం చెప్తాం? ఓకే, అడ్సార్ప్షన్ అని చెప్తాం. ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏ లిక్విడ్, ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ అనదర్ సబ్స్టెన్స్ అనమాట. ఓకేనా, ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ అనదర్ సబ్స్టెన్స్, దిస్ ఫినామినన్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? అడ్సార్ప్షన్. ఓకే, ఒక సర్ఫేస్ మీద ఇంకొక సర్ఫేస్ యొక్క కోటింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు అన్ని మాలిక్యూల్స్ ఒక చోట అక్యూములేట్ అవుతాయి, అంటే ఒక చోట గ్యాదర్ అవుతాయి. ఆ ఫినామినన్ని మనం ఏమంటాం? అడ్సార్ప్షన్ ఫినామినన్ అంటాం. ఓకే, సో ఇందులో ద మాలిక్యులర్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఆర్ అక్యూములేట్స్ అట్ ద సర్ఫేస్, ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే అక్యూములేట్ అవుతుందో దాన్ని ఏమంటాం? అడ్సార్బేట్ అంటాం. అడ్సార్బేట్ అంటే ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అక్యూములేట్స్ ఆన్ అనదర్ సబ్స్టెన్స్. ఏదైతే కోట్ అవుతుందో, కోటింగ్ అంటున్నాను నేను ఇక్కడ, యాక్చువల్గా అక్యూములేషన్ అని అనాలి. ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అక్యూములేట్స్ ఆన్ అనదర్ సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అబ్సార్బేట్. అడ్సార్బేట్ విచ్ అక్యూములేట్స్ టర్మినాలజీ పట్టుకోండి, కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇందులో. ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అక్యూములేట్స్ ఆన్ అనదర్ సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? అడ్సార్బేట్. ఓకే, ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అడ్సార్బేట్. ఓకే, adsorbate can be gas, liquid or solid. Okay, adsorbate can be gas, it can be either a gas or a solid or a liquid, any state it can be. Okay, adsorbate ఏ స్టేట్లోనైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, adsorbate అంటే ఏంటి? ఏదైతే వేరే సర్ఫేస్ మీద అక్యూములేట్ అయ్యి మాలిక్యూల్స్ అన్నీ ఒక చోట కాన్సన్ట్రేట్ అవుతాయో దాన్ని మనం అడ్సార్బేట్ అంటాం. అలాగే అడ్సార్బెంట్ అనేది కూడా ఉంది. ఏ సర్ఫేస్ అయితే ఈ మాలిక్యూల్స్ని అక్యూములేట్ చేయడానికి ఒప్పుకుంటుందో దాన్ని అడ్సార్బెంట్ అంటాం. ఓకేనా, అడ్సార్బెంట్. ఓకే, అడ్సార్బెంట్ ఈజ్ ద సర్ఫేస్ ఆన్ విచ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ అక్యూములేటింగ్. ఓకే, ద సర్ఫేస్ అడ్సార్బెంట్ అంటే ఏంటి? Adsorbent is the substance, the surface on which the process of adsorption takes place. The surface on which, okay na, the surface on which the phenomenon of adsorption takes place is called as adsorbent. Okay, adsorption ante enti? Adsorption ante enti? అక్యూములేషన్ అంతే. ఒక సర్ఫేస్ మీద ఇంకో సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చి అక్యూములేట్ అవుతాయి. ఓకే, అలా అక్యూములేట్ అయినప్పుడు కొన్ని అబ్జార్బ్ కూడా అవుతాయి. ఓకే, అందుకే అడ్సార్ప్షన్ అంటే సర్ఫేస్ ఫినామినన్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ టూ బల్క్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ టూ బల్క్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఓకే, కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఈ టర్మ్స్ అయితే మీకు బాగా తెలియాలి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలి. యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ అడ్సార్బ్స్ గ్యాసెస్ లైక్ క్లోరిన్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ నోబుల్ గ్యాసెస్. చూడండి, యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీకు యాడ్స్లో కూడా చూపిస్తాడు. యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ ఓకే అడ్సార్బ్స్ certain gases like gases like SO2 gas, Cl2, SO2 Cl2 సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని అడ్సార్బ్ చేస్తుంది, క్లోరిన్ గ్యాస్ని అడ్సార్బ్ చేస్తుంది, ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని కూడా అడ్సార్బ్ చేస్తుంది, ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ని అడ్సార్బ్ చేస్తుంది. ఓకే, కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ మీకు పాండ్స్ యాడ్లో యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ అని, యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ అని ఒక సబ్స్టెన్స్ని ఎక్కువగా హైలైట్ చేసి యాడ్ వచ్చినప్పుడు ఒక పాండ్స్ కోల్డ్ క్రీమ్ యాడ్లో కానీ ఎక్కడైనా యాడ్లో మీకు ఈ సబ్స్టెన్స్ని హైలైట్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య. అంటే ఇదేం చేస్తుంది, అట్మాస్ఫియర్లో చాలా పొల్యూటెంట్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ పొల్యూటెంట్ గ్యాసెస్ అన్నీ మన స్కిన్ని హార్మ్ చేస్తున్నాయి. ఆ స్కిన్ని హార్మ్ అలా చేయకుండా ఆ క్రీమ్ రాసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ పొల్యూషన్లో ఉండే హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ అన్నీ
మన స్కిన్ మీద వచ్చి ఓకే అబ్జార్బ్ అయినప్పుడు మనం అది ఫేస్ని క్లీన్ చేసేసుకున్నాం అనుకోండి, పైన మాత్రమే పొల్యూటెంట్ గ్యాసెస్ అన్నీ అటాక్ అయినప్పుడు యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ను వాటిని అబ్జార్బ్ చేసుకొని అది ఆ పొల్యూటెంట్స్ని మన స్కిన్ని హామ్ చేయనీయకుండా ఆపుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇంత స్టోరీ ఉంది అక్కడ. ఆ పాయింట్స్ అన్నీ మీకు తెలియాలి. ఆ యాడ్లో యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ అని ఎందుకు చూపిస్తున్నాడు, ఆ యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ ఏం చేస్తుంది, ఓకే మన స్కిన్ మీద అక్యూములేట్ అయి ఉన్న పొల్యూటెంట్స్ అన్నిటిని తీసేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో అలా తీసేసే ఫినామినన్ ఏం చేస్తున్నాం, అదేం చేస్తుంది, అడ్జార్బ్ చేస్తుంది. అబ్జార్బ్ కాదు, అడ్జార్బ్ చేస్తుంది. అంటే అక్యూములేట్ అయ్యేలా చేస్తే దాన్ని మనం క్లీన్ చేసేసుకోవాలి వెంటనే. అంటే వచ్చి అటాక్ చేస్తున్నాయి, సో వెంటనే మనం క్లీన్ చేస్తాం అనుకోండి, సో ఆ పొల్యూటెంట్ గ్యాసెస్ అనేవి మన స్కిన్ లోపలికి వెళ్ళి డిసీజెస్ రాకుండా ఆపుతుంది. ఓకే, ఇంత స్టోరీ ఉంది ఆ యాడ్లో. మనం అంత పర్టికులర్గా అబ్జర్వ్ చేయం, కానీ ఎక్కడ చూసినా కెమిస్ట్రీ కనిపిస్తుంది మనకి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ ఇట్. సో యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ ఓకే ఏం చేస్తుంది, అడ్జార్బ్స్ దీస్ పొల్యూటెంట్ గ్యాసెస్. ఓకే, పొల్యూటెంట్ గ్యాసెస్ని అడ్జార్బ్ చేస్తుంది. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అడ్జార్ప్షన్ ఫినామినన్. అలాగే మనం కొన్ని క్యాటలిస్ట్ సబ్స్టెన్సెస్ వాడతాం. ఓకేనా, కొన్ని ఫినామినన్స్లో క్యాటలిస్ట్లు వాడతాం. క్యాటలిస్ట్ అంటే ఏంటి, ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ డస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద రియాక్షన్స్ బట్ ఇట్ స్పీడ్స్ అప్ ద రేట్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్. ఓకే, అది యాక్చువల్గా ఆ సబ్స్టెన్స్ అనేది మనకి యాక్చువల్గా పార్టిసిపేట్ చేయదు, కానీ స్పీడ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఇంక్రీజెస్. అంటే అది ఏం చేస్తుంది, అది ఆ రేట్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ని ఇంక్రీజ్ ఎలా చేస్తుంది, అక్కడ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ అన్నిటిని వాటి మీద కోటింగ్ ఫామ్ చేసి యాక్టివేట్ చేస్తుంది. సో అలా యాక్టివేట్ అయిన మాలిక్యూల్స్ అన్నీ ఏమవుతాయి, స్పీడ్గా రియాక్షన్ అనేవి చేసుకుంటాయి. ఓకే, సో అది కూడా ఒక రకమైన అడ్జార్ప్షన్ ఫినామిననే. మనం క్యాటలిస్ట్ గురించి చదువుతాం, కానీ క్యాటలిస్ట్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది అన్నది చదవం. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్లో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అడ్జార్ప్షన్ చూడండి. హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్, ఈ ప్రాసెస్లో కన్వర్షన్ ఆఫ్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ టు saturated fatty acids by sending hydrogen gas in presence of nickel as catalyst అని చెప్తారు. ఓకే, సో హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్, ఇందులో క్యాటలిస్ట్ ఈజ్ వాట్, నికిల్. అలాగే హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్లో అమోనియా హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్లో క్యాటలిస్ట్ ఏంటి, ఐరన్, అండ్ ప్రమోటర్ వచ్చేసి మాలిబ్డినం. సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి, this nickel catalyst and this iron and molybdenum catalyst, what they do, adsorbs hydrogen gas. Okay, adsorbs hydrogen gas. Nickel అయితే ఈ హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్లో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని అడ్జార్బ్ చేస్తుంది, అంటే అక్యూములేట్ అయ్యేలా చేస్తుంది. అబ్జార్బ్ కాదు, అడ్జార్బ్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. అక్యూములేట్ అయ్యేలా చేస్తుంది, కోటింగ్ ఫామ్ అయ్యేలా చేస్తుంది. ఆ కోటింగ్ ఫామ్ అయ్యేలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఏమో సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో లైక్ దిస్ యూ విల్ బీ కమింగ్ అక్రాస్ సర్టెన్ డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వేర్ ద ఫినామినన్ ఆఫ్ అడ్జార్ప్షన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, చూడండి మీరు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చూడొచ్చు, డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సపోజ్ మిథైలిన్ బ్లూ అనే ఒక డై సబ్స్టెన్స్ ఉంది, మిథైలిన్ బ్లూ. ఈ మిథైలిన్ బ్లూ అనే సబ్స్టెన్స్ని మనం ఒక కంటైనర్లో వేసి యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ ఉన్న కంటైనర్లో వేసాం అనుకోండి, యాక్చువల్గా ఇది బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది, కానీ ఆ యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ ఉన్న కంటైనర్లో ఇది వేయడం వల్ల ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ బ్లూ కలర్ అండ్ టర్న్స్ కలర్లెస్. అంటే అది తెలియకుండానే ఆ బ్లూ కలరేషన్లో, అంటే ఆ పిగ్మెంట్స్ అన్నిటిని ఎవరు అబ్జార్బ్ చేసుకున్నారు, ఎవరు అక్యూములేట్ చేసుకున్నారు, అబ్జార్బ్ కాదు. మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, దట్ వాజ్ మై మిస్టేక్. ఓకే, అడ్జార్ప్షన్ ఇక్కడ. ఓకే, అది ఏం చేస్తుంది, దీన్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఎందులో వేసాం, మిథైలిన్ బ్లూని తీసుకెళ్ళి యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ ఉన్న కంటైనర్లో వేసాం. ఓకేనా, యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ ఉన్న కంటైనర్లో వేసాం.
అప్పుడు ఈ యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ ఏం చేస్తుంది, ఇందులో ఉన్న బ్లూ కలర్ పిగ్మెంట్స్ని అన్నిటిని దాని మీదకి కోటింగ్ ఫామ్ అయ్యేలా చేస్తుంది. దాన్నే అడ్సార్ప్షన్ అంటాం. ఈ దీంట్లో ఉన్న పిగ్మెంట్స్ అన్నీ వచ్చి ఈ చార్కోల్ మీద అక్యూములేట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. దాట్ ఫినామినన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, అడ్సార్ప్షన్ ఫినామినన్. ఓకేనా. అలాగే మనకి ఇంకా చూస్తే, ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే సిలికా జెల్ లేకపోతే అల్యూమినియం జెల్. ఓకే, సిలికా జెల్ అని ఒక చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్లో ఇస్తారు. ఓకే, ఆ చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్లో అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా కొత్తగా వాటర్ బాటిల్ కానీ ఏదైనా కొన్నప్పుడు సిలికా జెల్ అని, అల్యూమినా అని, డూ నాట్ ఈట్ అని ఒక చిన్న ప్యాకెట్ ఇచ్చి అందులో చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా సిలికా జెల్ అనేది ఉంటుంది. వాట్ డస్ దట్ సిలికా జెల్ విల్ డూ? Silica gel keeps absorbing the moisture which is present in the surroundings and keeps the surroundings dry. Okay na, ekkadaina tadi, okay, or in other words dampness if it is there, that silica gel will absorb అని చెప్పే కన్నా అడ్సార్బ్ చేస్తుంది. అంటే ఏం చేస్తుంది, ఆ మాయిశ్చర్ని అంతటిని లాగేసుకొని దాని మీదకి కోటింగ్ ఫామ్ అయ్యేలా చేసుకుంటుంది. ఓకే, దాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ adsorption phenomenon. Silica gel absorbs all the moisture. Okay na, all the moisture. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్సే, ఇవన్నీ సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీలో వచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. సో మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ని బాగా ఐడెంటిఫై చేసుకుని బై హార్ట్ చేసుకోగలిగితే కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ని ఈజీగా డీల్ చేయగలగచ్చు. ఓకే, సో సిలికా జెల్ అబ్జార్బ్స్ ఆల్ ద మాయిశ్చర్ present in the surroundings, okay, and keeps the surroundings dry. Okay, present in the surroundings and keeps the surroundings dry, and keeps the surroundings dry. So ఇది కూడా ఒక రకమైన adsorption phenomenon. Okay, so this is also one example for what, surface phenomenon. Okay, అండ్ నెక్స్ట్, సో యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ అంటే అసలు యాక్టివేషన్ అంటే ఏంటి, ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్టివేషన్. ఇక్కడ యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ అంటున్నాం. యాక్టివేషన్ అంటే ఏంటి, ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్. ఓకేనా, ఫ్రమ్ ద అడ్సార్బెంట్ సర్ఫేస్. అడ్సార్బెంట్ మీద ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంప్యూరిటీస్ రిమూవ్ చేసే ప్రాసెస్ని యాక్టివేషన్ అంటారు. ఓకే, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ఇంప్యూరిటీస్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ఇంప్యూరిటీస్. ఓకే, యు కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, ఇంప్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ద అడ్సార్బెంట్ సర్ఫేస్. ఫ్రమ్ ద అడ్సార్బెంట్ సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, యాక్టివేషన్. సో అలా ఇంప్యూరిటీస్ రిమూవ్ చేసిన ప్యూర్ చార్కోల్ అనమాట యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ అంటే. ఓకే, ఫ్రమ్ ద అడ్సార్బెంట్ సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్టివేషన్. ఓకే, ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఇదనమాట. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మీకు ఇలాగే యూ హ్యావ్ అదర్ ఫినామినన్ కాల్డ్ యాజ్ అబ్జార్ప్షన్, సార్ప్షన్, డీసార్ప్షన్. మళ్ళీ ఇంకో 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫినామినన్లు ఉన్నాయి. ఓకే, అడ్సార్ప్షన్ ఇప్పుడు చెప్పాను నేను, అక్యూములేషన్ ఆఫ్ వన్ సర్ఫేస్ ఓవర్ ది అదర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అడ్సార్ప్షన్. ఓకే, అలాగే సార్ప్షన్ అని, డీసార్ప్షన్ అని 2 రకాల ఫినామినన్లు ఉన్నాయి. ఓకే, సెకండ్ ఫినామినన్ ఏంటి, సార్ప్షన్, ఓన్లీ సార్ప్షన్. సార్ప్షన్ అనేది ఒక ఫినామినన్ ఉంది, అండ్ డీసార్ప్షన్ అనేది ఇంకొక ఫినామినన్ ఉంది. చూడండి, సార్ప్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ అబ్జార్ప్షన్ అండ్ అడ్సార్ప్షన్ రెండు ఒకేసారి జరిగాయి అనుకోండి. ఇఫ్ అబ్జార్ప్షన్ అండ్ అడ్సార్ప్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ సైమల్టేనియస్లీ, దెన్ యూ కాల్ దాట్ ఫినామినన్ యాజ్ వాట్, సార్ప్షన్. టేక్స్ ప్లేస్ సైమల్టేనియస్లీ, రెండు ఒకేసారి జరిగితే దాన్ని ఏమంటాం, సార్ప్షన్ అంటాం. ఓకే, సార్ప్షన్ అంటే అబ్జార్ప్షన్ అడ్సార్ప్షన్ రెండు ఒకేసారి జరగాలి. ఓకే, అలాంటప్పుడు ఆ ఫినామినన్ ఏమంటాం, సార్ప్షన్ అంటాం. ఈ సార్ప్షన్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే డైయింగ్ ఆఫ్ క్లోత్స్. ఓకేనా, అంటే క్లోత్స్కి కలర్స్ వేస్తారు. ఓకే, మీకు ఐడియా ఉందా, డైయింగ్ ఆఫ్ క్లోత్స్.
ఓకే, అంటే ఏంటి, క్లోత్స్కి కలర్స్ వేస్తారు. సో క్లోత్స్కి కలర్స్ వేసేటప్పుడు కలర్ గెట్స్ అక్యూములేటెడ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ దట్ క్లోత్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ దట్ డై గెట్స్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద క్లోత్ ఆల్సో. ఓకేనా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది, డై క్లోత్స్ ఏమో ఆ డై స్టఫ్స్ని అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ డైస్ వెళ్ళి ఆ క్లోత్ మీద ఈవెన్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ కూడా అవుతాయి. ఓకేనా, డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వడాన్ని ఆర్ లేకపోతే అక్యూములేట్ అవ్వడాన్ని మనం ఏమంటాం, అడ్సార్ప్షన్ అంటాం. కంప్లీట్గా అతుక్కుపోయి అటాచ్ అయిపోవడాన్ని ఏమంటాం, అబ్జార్ప్షన్ అంటాం. సో ఇప్పుడు డైయింగ్ చేసేటప్పుడు అంటే క్లోత్స్కి కలర్స్ వేసేటప్పుడు అబ్జార్ప్షన్ కూడా జరుగుతుంది, అడ్సార్ప్షన్ కూడా జరుగుతుంది. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫినామినన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, సార్ప్షన్. ఓకే, సో డైయింగ్ ఆఫ్ క్లోత్స్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఫినామినన్ ఆఫ్ సార్ప్షన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ డీసార్ప్షన్ అంటే ఏంటి, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ అన్ అడ్సార్బ్డ్ సర్ఫేస్ సబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్. ఓకే, ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవింగ్, డిఈడి అనే వర్డ్ పెట్టామనుకోండి, డీసార్ప్షన్ అంటే ఏంటి, ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవింగ్. ఇప్పుడు వేసిన కలర్ని తీసేయాలనుకోండి, ఓకే, అదే డీసార్ప్షన్ అవుతుంది అనమాట. డైయింగ్ ఆఫ్ క్లోత్స్లో కలర్స్ వేయడం ప్రాసెస్ వచ్చేసి సార్ప్షన్ అంటాము. ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ కలర్ ఆర్ హియర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ద అడ్సార్బెంట్. ఓకేనా, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ desorption means what, the process of removing an adsorbed substance from the surface, removing an adsorbed substance from the surface. సర్ఫేస్ నుంచి అడ్సార్బ్డ్ సబ్స్టెన్స్ని బయటికి తీసేయడం. ఓకే, ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, డీసార్ప్షన్. అడ్సార్బ్డ్ సబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, డీసార్ప్షన్. సో అబ్జార్ప్షన్ అంటే కంప్లీట్గా అబ్జార్బ్ అయిపోవడం, సార్ప్షన్ అంటే అబ్జార్ప్షన్ అడ్సార్ప్షన్ హ్యాపెన్ సైమల్టేనియస్లీ, రెండు ఒకేసారి జరిగితే సార్ప్షన్ అంటారు. డీసార్ప్షన్ అంటే వేసిన కోటింగ్ని, అడ్సార్ప్షన్ అంటే ఏం చెప్పాను, కోటింగ్ వేయడమే. ఓకేనా, లేకపోతే మాలిక్యూల్స్ని అక్యూములేట్ అయ్యేలా చేయడం. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ డీసార్ప్షన్ అంటే ఏంటి, ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ద అడ్సార్బ్డ్ సబ్స్టెన్స్, వేసిన కోటింగ్ని తీసేయడం, desorption. Okay, so like this you have certain terms are there which are very very important in the conceptual point of view. Okay, so adanamata. Next we have to go for classification which is based on what, particle size అని ఇందాకే చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్లో మనం ఏ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ చదువుతున్నాము, కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయని చెప్పా. ఓకే, సో కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటి, అసలు సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అవన్నీ చదవాలి మనం. ఓకే, సో లెట్ us లెర్న్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్ గురించి చదివితే, ఓకే, బికాస్ ట్రూ సొల్యూషన్స్ కన్నా ఇక్కడ ఏంటి, కొలాయిడల్ సొల్యూషన్సే సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. అందుకే యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ వాట్, కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్. ఓకే, సో కొలాయిడల్ స్టేట్ అసలు అంటే ఏంటి, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ. కొలాయిడల్ స్టేట్, ఓకే, ఆర్ వాట్ ఆర్ కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్. యాక్చువల్లీ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్, క్రిస్టలాయిడ్స్ అండ్ కొలాయిడ్స్. సబ్స్టెన్సెస్ అంటే సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీలో మనం చదవబోయే సబ్స్టెన్సెస్, దే ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. వాట్ ఆర్ దే, క్రిస్టలాయిడ్స్ అండ్ కొలాయిడ్స్. క్రిస్టలాయిడ్స్ అనేది ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఉంది, కొలాయిడ్స్ అనేది ఇంకొక క్లాసిఫికేషన్. సో క్రిస్టలాయిడ్స్ అంటే ఏంటి, సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ పాసెస్ త్రూ ద మెంబ్రెయిన్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్రిస్టలాయిడ్స్, విచ్ క్యాన్ పాస్ త్రూ ద మెంబ్రెయిన్, విచ్ క్యాన్ పాస్ త్రూ ద మెంబ్రెయిన్. మెంబ్రెయిన్ అంటే ఏంటి, సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ అనేవి ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు జనరల్గా ఇవేంటి, హెటరోజీనస్ మిక్స్చర్స్ అని నేను ఇందాక ఇచ్చిన క్లాసిఫికేషన్లోనే చెప్పాను. సో ఆ హెటరోజీనస్ మిక్స్చర్స్ని, అందులో ఉండే కాంపోనెంట్స్ని మీరు సెపరేట్ చేయాలనుకున్నారనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ సర్టెన్ సెపరేటింగ్ టెక్నిక్స్ లైక్ ఫిల్టరేషన్, ఎవాపరేషన్, సెడిమెంటేషన్, ఇలాంటి సెపరేషన్ టెక్నిక్స్ అనేవి వాడాలి. ఓకే,
సో ఇలాంటి సెపరేషన్ టెక్నిక్స్లో ఫిల్టరేషన్ మెథడ్ మనం వాడామనుకోండి, ఆ ఫిల్టరేషన్ మెథడ్లో నార్మల్ ఫిల్టర్ పేపర్ బదులు మీకు రకరకాల ఫిల్టర్ పేపర్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. ఫస్ట్ది ఏంటి, అందులో సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది, సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ని మాత్రమే ఫిల్టర్ చేస్తుంది, సొల్యూట్ పార్టికల్స్ని వెనక్కి వదిలేస్తుంది. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రేంజ్ కదా. అంటే ట్రూ సొల్యూషన్స్ని సెపరేట్ చేయలేం. ఓకేనా, ట్రూ సొల్యూషన్స్ అంటే సాల్ట్ సొల్యూషన్ ఉందనుకోండి, యాక్చువల్గా సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది, సాల్ట్ సొల్యూషన్ని మనం ఆ మెంబ్రెయిన్లోంచి పోస్తే సాల్ట్ని వదిలేసి వాటర్ మాలిక్యూల్ని మాత్రమే సెపరేట్ చేయగలుగుతుంది అనమాట. అంత సోఫిస్టికేటెడ్ మెంబ్రెయిన్ అనమాట. ఆ మెంబ్రెయిన్కి ఏమంటారు, సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ అంటారు. ఓకే, సో క్రిస్టలాయిడ్స్ ఏంటి, క్రిస్టలాయిడ్స్ అనే సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ కెన్ పాస్ త్రూ ద మెంబ్రెయిన్. ఓకే, మెంబ్రెయిన్ నుంచి పాస్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో అంటే ఫిల్టర్ కావన్నమాట. సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ పాసెస్ త్రూ ద మెంబ్రెయిన్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్రిస్టలాయిడ్స్. అంటే యూ కెనాట్ ఫిల్టర్ దెమ్ అని మీనింగ్. ఓకే, కెనాట్ బి ఫిల్టర్డ్, అదే మీనింగ్. ఓకేనా, మీరు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, సాల్ట్ సొల్యూషన్, షుగర్ సొల్యూషన్. ఇప్పుడు ఆ మెంబ్రెయిన్లోంచి మనం పాస్ చేసినా కూడా మొత్తం సొల్యూషన్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది, అంతేగాని సాల్ట్ వాటరు సెపరేట్ అవ్వవు. ఓకే, సో అలాంటి సొల్యూషన్స్ని క్రిస్టలాయిడ్స్ అంటాం. ఓకే, అలాగే కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఏంటి, విచ్ క్యాన్ బీ సెపరేటెడ్ త్రూ ఫిల్టరేషన్ బై సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. త్రూ ఫిల్టరేషన్ బై సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పచ్చు, బ్లడ్ ఈజ్ ఎ కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, బ్లడ్లో నైట్రోజినస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మెటబాలిక్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్. ఓకే, సో బ్లడ్లో ఉండే ప్లాస్మా ఏం చేస్తుంది, ఆ మెటీరియల్స్ అన్నిటిని అన్ని పార్ట్స్ నుంచి ఇంప్యూరిటీస్ కలెక్ట్ చేసి కిడ్నీస్కి పంపిస్తుంది. కిడ్నీస్ ఆర్ ద ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గాన్స్, యు ఆల్ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్, రైట్? సో కిడ్నీస్లో మనకి నెఫ్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ నెఫ్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి, నెఫ్రాన్స్ సెపరేట్స్ ద నైట్రోజినస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ బ్లడ్. ఓకే, purifies the blood and sends the purified blood back to the body parts and takes only the nitrogenous metabolic wastes and sends them to the urinary bladder. ఓకేనా, కిడ్నీస్లో ఉండే నెఫ్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి, ఈ ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్ అనేవి చేస్తాయి. ఆ నెఫ్రాన్స్కి ఏముంటాయి, సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అందులోంచి ఏం సెపరేట్ అవుతుంది, బ్లడ్లో ఉండే నైట్రోజినస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అన్నీ ఆ నెఫ్రాన్స్ ద్వారా ఫిల్టర్ అయ్యి, ఓకే, నైట్రోజినస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఏమో యూరిన్ ఫామ్లో యూరినరీ బ్లాడర్కి వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ ఏమో మిగిలిన బాడీ పార్ట్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే బ్లడ్ అనేది ఏంటి, కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్స్. ఓకేనా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. బ్లడ్ ఈజ్ అ కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్స్. బ్లడ్ క్యాన్ బి మేడ్ టు పాస్ త్రూ ద మెంబ్రెయిన్. సో ఇఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ మేడ్ టు పాస్ త్రూ ద మెంబ్రెయిన్లోంచి నైట్రోజినస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, మిగిలిన బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఆర్బీసీస్, డబ్ల్యూబీసీస్ ఇవన్నీ ఉండిపోతాయి. అవన్నీ అవసరం మనకి. నైట్రోజినస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అవసరం లేదు. అంటే ఏంటి, యూరిన్, యూరియా, అమోనియా. ఓకే, ఇంకా ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్లో స్టూల్ ఆల్సో గోస్ అవే ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ. అంటే క్లీన్ అయిపోతుంది కదా. ఓకే, సో అది సర్ఫేస్ మీదనే జరుగుతుంది. సో కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్ can undergo filtration through semi-permeable membrane. ఓకే, సో ఇలా మనకి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, సో ట్రూ సొల్యూషన్స్కి, కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్కి, అలాగే సస్పెన్షన్స్కి మనకి ఏంటి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అన్నది ఒకసారి చూసుకుంటే, మెయిన్గా ట్రూ సొల్యూషన్స్కి, కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్కి డిఫరెన్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ప్రాపర్టీస్ చదివితే మీకు కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది అన్నమాట. సపోజ్ ఫస్ట్ కాలంలో ప్రాపర్టీ. ఓకే, కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఆ ప్రాపర్టీని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందా చేయదా, కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ ట్రూ సొల్యూషన్స్. ఓకే, ఇలా మనం ప్రాపర్టీస్ని చదవాలన్నమాట. ఓకే,
సో ఆ ప్రాపర్టీ, ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి మనం చదవాల్సిన ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఫిజికల్ స్టేట్. ఓకే, స్టేట్, ఫిజికల్ స్టేట్. ఓకే, కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఎప్పుడు 2 phase సిస్టమ్ ఉంటాయి. ఓకే, 2 phases ఉంటాయి కొలాయిడల్ సిస్టంలో, 2 phase స్టేట్. ఓకే, ఒకటేమో డిస్పర్షన్ ఫేజ్ డిపి అంటాము, ఇంకా ఇంకోటేమో డిస్పర్షన్ మీడియం అంటాం. డిస్పర్షన్ ఫేజ్ అండ్ డిస్పర్షన్ మీడియం. కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్లో 2 phases ఉంటాయి. ఏంటవి? డిస్పర్షన్ ఫేజ్ డిపి అని రాశాను ఇక్కడ, డిస్పర్షన్ మీడియం ఇంకొకటి. ఓకే, డిస్పర్షన్ ఫేజ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు సొల్యూషన్లో సొల్యూట్ సాల్వెంట్ ఎలాగో కొలాయిడల్ సొల్యూషన్లో, ఓకేనా, కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్స్లో డిపి డిఎం అలాగే అనమాట. ఓకే, డిపి మీన్స్ వాట్? డిస్పర్షన్ ఫేజ్. డిస్పర్షన్ ఫేజ్ ఈజ్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ లెస్సర్ క్వాంటిటీ. ఓకేనా, వెరాజ్ డిస్పర్షన్ మీడియం అంటే ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ లార్జర్ క్వాంటిటీ. ఇప్పుడు మన సొల్యూషన్లో సొల్యూట్ ఎలాగైతే తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉండి సాల్వెంట్ ఎలాగైతే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటుందో, సేమ్ అలాగే కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్లో డిస్పర్షన్ ఫేజ్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ లెసర్ క్వాంటిటీ అండ్ డిస్పర్షన్ మీడియం ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ లార్జర్ క్వాంటిటీ. ఓకే, సో 2 phase system will be there for colloidal substances, whereas for true solutions 1 phase only. Okay, now 1 phase system. True solutions will have what? 1 phase system. Okay, and next if you go for the particle size property లో particle size గురించి నేను ఆల్రెడీ ముందే చెప్పుకున్నాం మనం. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? పార్టికల్ సైజ్. పార్టికల్ సైజ్ కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్కి గ్రేటర్ దాన్ 100 ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ 1 nanometer to 100 nanometers particle size. Okay, so sometimes the colloidal substances లోంచి మనం పార్టికల్స్ని విజిబుల్ కూడా, దే మే బీ విజిబుల్ టు అవర్ నేకెడ్ ఐ, బట్ ట్రూ సొల్యూషన్స్ particle size is less than 1 nanometer, so particles are not visible to our eye. Okay, not visible, particles not visible here, sometimes visible here. Colloidal solutions sometimes visible. Okay, sometimes visible. సో పార్టికల్స్ నాట్ విజిబుల్ కాబట్టి అపియరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది? వెరీ క్లియర్ సొల్యూషన్స్లా ఉంటాయి ట్రూ సొల్యూషన్స్. ట్రూ సొల్యూషన్స్ అపియర్స్ లైక్ వెరీ క్లియర్ సొల్యూషన్స్. ఓకేనా, వెరీ క్లియర్ సొల్యూషన్స్. ట్రూ సొల్యూషన్స్ వెరీ క్లియర్ సొల్యూషన్స్ లాగా కనిపిస్తాయి. వెరాస్ కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్ ఏంటి? పార్షియల్లీ ఒపేక్గా కనిపిస్తాయి, ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండదు, క్లియర్ సొల్యూషన్స్లా ఉండవు కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్. ఓకే, పార్షియల్లీ opaque. Okay, appearance of colloidal substances will be what? Partially opaque. Okay, and next, as just now I said, normal filtration యూజ్ చేసి మనం సెపరేట్ చేయొచ్చా? కాంపోనెంట్స్ని సెపరేట్ చేయొచ్చా యూజింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్? కెన్ యూ సెపరేట్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ colloidal solution? Okay, no, this is impossible. ఓకే, ఇంపాసిబుల్ బట్ పాసిబుల్ సమ్ టైమ్స్. అయితే యూ రిక్వైర్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. అంటే రాసేటప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? పాసిబుల్ విత్ మెంబ్రెయిన్, పాసిబుల్ విత్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్లో ఉండే కాంపోనెంట్స్ని మనం సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ యూజ్ చేసి సెపరేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు అదే మీకు మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా, బ్లడ్ ఈజ్ ఎ కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్స్. బ్లడ్లో ఉండే నైట్రోజినస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని మనం సెపరేట్ చేస్తున్నాం, మనం కాదు, ఎవరు? నెఫ్రాన్స్ సెపరేట్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, సో పాసిబుల్ విత్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. ఓకేనా, పాసిబుల్ విత్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. ఫిల్టరేషన్ అనేది పాసిబులే. అదే ట్రూ సొల్యూషన్స్కి ఇంపాసిబుల్ విత్ మెంబ్రెయిన్. మెంబ్రెయిన్ ఉన్నా ఏమున్నా కూడా ఇంపాసిబుల్ అనమాట. ఓకే, సో ఫిల్టరేషన్ నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ ఆల్ ఫర్ ట్రూ సొల్యూషన్స్. అలాగే ఇంకా చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్ అనే ప్రాసెస్ ఉంది. ఓకే, ప్రాపర్టీలో రాస్తున్నాను. అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్ అనేది ఇంకొక మెథడ్ ఉంది. అదేంటి? ఇది ఇంకొంచెం సాఫిస్టికేటెడ్ మెథడ్ అనమాట. ఓకే, సో అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్లో మనం యూజ్ చేసే మెంబ్రెయిన్ ఏంటి? సెలోఫేన్ పేపర్.
ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సెలోఫేన్ పేపర్ అంటారు. ఓకే, సెలోఫేన్ పేపర్. అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్లో మనం యూజ్ చేసే పేపర్ ఏంటి? ఫిల్టర్ పేపర్ ఏంటి? సెలోఫేన్ పేపర్. సెలోఫేన్ పేపర్ అంటే ఏంటి? ఓకే, రీజనరేటింగ్ సెల్యులోజ్ని కోట్ చేసిన పేపర్ అనమాట. ఒక సెల్యులోజ్, మీకు తెలుసు కదా, సెల్యులోజ్ ఈజ్ వాట్? సెల్యులోజ్ ఈజ్ పాలీగ్లూకోజ్. ఓకే, ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫైబర్. ఓకే, ఆ ఫైబర్ని, ఒక రీజనరేటెడ్ సెల్యులోజ్ని కోట్ చేసిన పేపర్ని మనం సెలోఫేన్ పేపర్ అంటాం. ఓకే, ఇట్ లుక్స్ లైక్ నార్మల్ ఫిల్టర్ పేపర్ ఓన్లీ. ఓకే, విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి సమ్వాట్ థిక్, సెలోఫేన్ పేపర్. ఓకే, సో ఆ సెలోఫేన్ పేపర్ యూజ్ చేసి ఫిల్టరేషన్ చేస్తే మనం దాన్ని ఏమంటాం? అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్ అంటాం. సో అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్తో కాంపోనెంట్స్ని సెపరేట్ చేయొచ్చా? హ్యాపీగా సెపరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఓన్లీ, బట్ నాట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రూ సొల్యూషన్స్. మళ్ళీ ఓకే, పాసిబుల్ టు సెపరేట్ అంటే ఫిల్టరేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ అని మీనింగ్. ఫిల్టరేషన్ ఈజ్ ఫర్ కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్. నేను కొలాయిడల్ ముందు రాశాను, తర్వాత ట్రూ రాశాను. ఇక్కడ కూడా అలాగే రాస్తున్నాను, మళ్ళీ హెడ్డింగ్స్ పెట్టట్లేదు, చెక్ చేసుకోండి. ఫిల్టరేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఫర్ కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్. ఇట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ట్రూ సొల్యూషన్స్. బికాస్ ట్రూ సొల్యూషన్స్ ఏంటి? అవి క్రిస్టల్ క్లియర్ సొల్యూషన్స్. సొల్యూట్ కంప్లీట్గా సాల్వెంట్తో మిక్స్ అయిపోయింది. ఓకే, అలాంటప్పుడు ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ మెథడ్ విత్ విచ్ యూ కెన్ సెపరేట్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ట్రూ సొల్యూషన్స్. ఓకేనా, ఒక ట్రూ సొల్యూషన్, ఒక బైనరీ సొల్యూషన్ ఉందనుకోండి, సాల్ట్ వాటర్ ఉన్నాయి అందులో, దానికి ఏ ఫిల్టరేషన్ ఏం చేసినా అవి సెపరేట్ అవ్వవు. సో మనం చేయాల్సిన మెథడ్ ఏంటి? ఎస్, యూ హ్యావ్ టు డూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఫర్ ట్రూ సొల్యూషన్స్. అలాగే కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్కి అలాంటి పాసిబిలిటీస్ లేవు అనమాట. సో అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్ అనేది చేయొచ్చు. వేటికి? కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్కి చేయొచ్చు. ఇంకా సెటిలింగ్ ప్రాపర్టీ అనేది ఉంటుంది. సెటిలింగ్ ప్రాపర్టీ కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్కి పార్టికల్స్ సెటిల్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, ఛాన్స్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ సెటిలింగ్. ఓకేనా, పార్టికల్స్ కింద సెటిల్ అయిపోతాయి కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్కి అయితే. యాక్చువల్గా సస్పెన్షన్స్ అయితే కంప్లీట్గా సెటిల్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ లెఫ్ట్ దట్ అన్డిస్టర్బ్డ్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్, ఓకే, ద పార్టికల్స్, దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ సెటిలింగ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఓకే, ఇస్ దేర్ ఫర్ వాట్? సెటిలింగ్, కింద సెటిల్ అయిపోతాయి అన్నమాట. పార్టికల్స్ సెటిల్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఓకే, సెటిలింగ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ట్రూ సొల్యూషన్స్కి అయితే నో సెటిలింగ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. పార్టికల్స్ అసలు సెటిల్ అవ్వవు, ఎక్కడ కంప్లీట్గా మిక్స్ అయ్యే ఉంటాయి అన్నమాట. నో సెటిలింగ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రూ సొల్యూషన్స్. ఓకే, సస్పెన్షన్స్కి అయితే కంప్లీట్గా సెటిల్ అయిపోతాయి. సస్పెన్షన్స్ పార్టికల్ సైజ్ ఇంకా ఎక్కువ కాబట్టి దే కంప్లీట్లీ సెటిల్స్ డౌన్. ఓకే, సో అలా చూసుకోండి. సెటిలింగ్ ప్రాపర్టీ ఒకటి. ఇంకా నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ డిఫ్యూజన్, టిండాల్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. టిండాల్ ఎఫెక్ట్. టిండాల్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్. యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? టిండాల్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, అంటే ఈ పార్టికల్స్, ఈ సబ్స్టెన్సెస్లో ఉండే పార్టికల్స్ లైట్ని స్కాటర్ చేస్తాయా, చేయవా? ఎస్, కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్ విల్ ఎగ్జిబిట్ ద ఫినామినన్ ఆఫ్ టిండాల్ ఎఫెక్ట్, విల్ బీ ఆన్సరబుల్ ఫర్ టిండాల్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, టిండాల్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ అనమాట. ఈ కొలాయిడల్ సిస్టంలో ఉండే పార్టికల్స్ కానీ, ట్రూ సొల్యూషన్స్లో ఉండే పార్టికల్స్ కానీ లైట్ని స్కాటర్ చేస్తాయా, చేయవా? Okay, if they scatters light, generally the scattering of light, that phenomenon you call it as what? Tindal effect. So Tindal effect can be exhibited by colloidal solutions. Okay, now can be exhibited by colloidal solutions. Colloidal solutions scatter చేస్తాయి, light particles ని scatter చేస్తాయి, and the beam or the path of light will be visible to our eyes. Okay, now ఇప్పుడు మిల్క్లోంచి మనం ఒక టార్చ్ లైట్ ప్రొజెక్ట్ చేసి చూసాం అనుకోండి, ఒక డార్క్ రూమ్లో పెట్టి మిల్క్, ఓకే, టార్చ్ లైట్ ప్రొజెక్ట్ చేసి చూసాం అనుకోండి, మిల్క్ లోపల నుంచి లైట్ అనేది పాస్ అవ్వడం, ఆ పాత్ కూడా మనకి కనిపిస్తుంది. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. దట్ మీన్స్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ డిస్పర్సింగ్ ద లైట్ విచ్ ఈస్ మేడ్ టు పాస్ త్రూ ఇట్.
The particles are scattering the light particles, and the path of the light is made visible to our eyes. Okay, only for what? Colloidal solutions. అదే ట్రూ సొల్యూషన్స్లోంచి లైట్ పాస్ చేసామనుకోండి, మనకి ఏ పాత్ కనిపించదు. ఓకే, లైట్ పార్టికల్స్ వెళ్ళిపోతాయి అంతే, దే పెనిట్రేట్ అండ్ దే గో. ఓకే, కానీ కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్లో బీమ్ విల్ బి విజిబుల్ టు అవర్ ఐస్. ఓకే, Tindal effect can be exhibited by colloidal solutions, whereas Tindal effect cannot be exhibited by whom? By true solutions. True solutions Tindal effect exhibit చేయవు. ఓకే, సో ఇలా అనమాట. సో Tindal effect అంటే ఏంటి? స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, అలాగే బ్రౌనియన్ మోషన్ని కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్. వాట్ ఈస్ బ్రౌనియన్ మోషన్? Brownian motion is a zigzag motion of particles of a substance. ఇప్పుడు కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్లో ఉండే పార్టికల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఓకే, పార్టికల్స్ అనేవి జిగ్జాగ్ మూమెంట్లో మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఆ జిగ్జాగ్ మూమెంట్లో మూవ్ అయ్యే ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాం? బ్రౌనియన్ మోషన్ అంటాం. ఓకేనా, బ్రౌనియన్ మోషన్. ఓకే, సో అలాంటివి బ్రౌనియన్ మోషన్ అనేది మనకి కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్లో కనిపిస్తుంది, whereas it cannot be observed in true solutions. Okay na, so ఇది differences between what? Colloidal solutions and true solutions. Okay, next we go to the different terms which are used in this colloidal solutions. Okay, colloidal solutions ki two phases ఉంటాయని చెప్పాను. Okay, what are those two phases? Okay, two phases are there in colloidal solutions. ఓకే, టూ ఫేజెస్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ఏమో డిస్పర్షన్ ఫేజ్. ఓకేనా, డిస్పర్షన్ ఫేజ్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్? డిస్పర్షన్ మీడియం. ఓకేనా, డిస్పర్షన్ ఫేజ్ ఒకటి, డిస్పర్షన్ మీడియం ఒకటి. డిస్పర్షన్ ఫేజ్ ఈజ్ లైక్ సొల్యూట్, అంటే తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటుందన్నమాట. సొల్యూట్ ఎలాగైతే సొల్యూషన్లో రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, సొల్యూట్ ఒకటి, సాల్వెంట్ ఒకటి. సొల్యూట్ ఏమో తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటుంది, సాల్వెంట్ వచ్చేసి లార్జ్ క్వాంటిటీ. ఇప్పుడు సాల్ట్ వాటర్ ఉందనుకోండి, సాల్ట్ ఈజ్ సొల్యూట్, సాల్వెంట్ ఈజ్ వాటర్. వాటర్ ఎక్కువ క్వాంటిటీ, సాల్ట్ తక్కువ క్వాంటిటీ ఉంటుంది. అలాగే డిస్పర్షన్ ఫేజ్ అనేది సొల్యూట్ లాంటిది అనమాట, విచ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ లెస్సర్ క్వాంటిటీ, వెరాజ్ డిస్పర్షన్ మీడియం ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ లార్జ్ క్వాంటిటీ. ఓకే, లైక్ సాల్వెంట్. ఓకే, డిస్పర్షన్ ఫేజ్ అండ్ డిస్పర్షన్ మీడియం. ఓకే, రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. టూ ఫేజ్ సిస్టమ్ కదా, అంటే రెండు ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కొలాయిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక ట్యాబులర్ ఫామ్లాగా రాస్తాను. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ కొలాయిడ్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కొలాయిడ్స్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే, ఓకే, సో నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రాసేస్తున్నాను డిస్పర్షన్ ఫేజ్. ఓకే, డిస్పర్షన్ ఫేజ్, డిస్పర్షన్ మీడియం. ఓకే, టైప్ ఆఫ్ కొలాయిడ్. ఈ ట్యాబులర్ ఫామ్ మీరు చదువుకుంటే మొత్తం ఎగ్జామ్ అంతటికి సరిపోతుంది. ఓకే, టైప్ ఆఫ్ కొలాయిడ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్, రెలవెంట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, చూడండి, ఇప్పుడు డిస్పర్షన్ ఫేజ్ అనేది ఫస్ట్ మనం సాలిడ్ కింద తీసుకుందాం. డిస్పర్షన్ ఫేజ్ సాలిడ్. ఇదే సాలిడ్కి డిస్పర్షన్ మీడియం సాలిడ్ అయితే ఆ టైప్ ఆఫ్ కొలాయిడ్ని ఏమంటారు, దానికి ఏంటి ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అలాగే డిస్పర్షన్ మీడియం లిక్విడ్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు, ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి. గ్యాస్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు, ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి. అలా చదవాలన్నమాట. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. డిస్పర్షన్ ఫేజ్ సాలిడే, డిస్పర్షన్ మీడియం సాలిడ్, డిస్పర్షన్ మీడియం కూడా సాలిడ్ అయినప్పుడు ఆ టైప్ ఆఫ్ కొలాయిడ్ని మనం ఏమంటాం, సాలిడ్ సోల్స్ అంటాం, సాలిడ్ సొల్యూషన్స్ అంటాం. అంటే డిస్పర్షన్ ఫేజ్, డిస్పర్షన్ మీడియం రెండు సాలిడ్సే అయినప్పుడు ఏమంటాం, సాలిడ్ సోల్ అంటాం. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి సాలిడ్ సోల్కి? ఓకే, సాలిడ్ సోల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ కలర్డ్ జెమ్స్. ఓకేనా, కలర్డ్ ప్రెషియస్ జెమ్స్ ఉంటాయి, డైమండ్. ఓకేనా, కలర్డ్ జెమ్స్, ప్రెషియస్ జెమ్స్.
రూబీ, ఎమరాల్డ్ ఇలాంటి కలర్డ్ జెమ్స్ ఉంటాయి, తెలుసు కదా మీకు. కలర్డ్ జెమ్స్ అండ్ కలర్డ్ గ్లాసెస్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సాలిడ్ సోల్స్. ఓకేనా, గ్లాసెస్, కలర్డ్ గ్లాసెస్, ఓకే, సాలిడ్ సోల్స్ అన్నమాట ఇవి. అలాగే లిక్విడ్ సాలిడ్ డిస్పర్షన్ ఫేజ్ సాలిడ్ ఉండి డిస్పర్షన్ మీడియం లిక్విడ్ ఉన్నప్పుడు ఆ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ని, ఆ టైప్ ఆఫ్ కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్ని ఏమంటాం మనం జనరల్గా? ఓన్లీ సోల్ అంటాం. సోల్ అంటే సాల్ట్ వాటర్, సోల్ ఈజ్ ఫర్ సొల్యూషన్ అని మీనింగ్. సాల్ట్ వాటర్ ఈజ్ అ సాలిడ్ సోల్. అంటే డిస్పర్షన్ ఫేజ్ ఏమో సాలిడ్, డిస్పర్షన్ మీడియం వచ్చేసి లిక్విడ్. అలాగే డిస్పర్షన్ ఫేజ్ సాలిడ్, డిస్పర్షన్ మీడియం గ్యాస్ అయితే వాటిని ఏమంటాం? ఏరోసోల్స్ అంటాం. ఏరోసోల్ స్ప్రే అంటారు. మీకు ఐడియా ఉందా ఏరోసోల్? ఓకే, సో ఏరోసోల్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? స్మోక్ అండ్ డస్ట్. ఓకే, స్మోక్ అండ్ డస్ట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ aerosol solutions where dispersion phase is solid, dispersion medium is gas. Okay na, telustundi kada. Very very important this is. You will get questions from this tabular form only. Andike theory part discuss chestunna. Okay, so you have to be very carefully, you have to understand this. Okay, and next అదే సేమ్ చూడండి, డిస్పర్షన్ ఫేజ్ లిక్విడ్ అయ్యి డిస్పర్షన్ మీడియం వేరేది మారింది అనుకోండి. డిస్పర్షన్ ఫేజ్ ఈజ్ లిక్విడ్, డిస్పర్షన్ మీడియం ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ సాలిడ్ వాట్ యూ కాల్ దట్ యాజ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ లిక్విడ్ వాట్ యూ కాల్ దట్ యాజ్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్? ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ గ్యాస్ వాట్ యూ కాల్ దట్ యాజ్. చూడండి, డిస్పర్షన్ ఫేజ్ లిక్విడ్ అయ్యి డిస్పర్షన్ మీడియం సాలిడ్ అయింది అనుకోండి. చూడండి, కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి, లిక్విడ్ ప్లస్ సాలిడ్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ జెల్. ఓకేనా, జెల్స్ అంటారు, హెయిర్ జెల్. ఓకే, అందరు రాసుకుంటారు కదా హెయిర్ జెల్. ఓకే, సో చీజ్, బటర్, జెల్లీస్ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. చీజ్, బటర్, జెల్లీస్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ liquid. Dispersion phase is liquid, dispersion medium, this is dp, this is dm. ఓకే, సో అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో సాలిడ్ ఉండి తక్కువ క్వాంటిటీలో లిక్విడ్ ఉందన్నమాట. అలాంటప్పుడు అలా వచ్చే సబ్స్టెన్స్ జెల్ అంటారు దానికి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ జెల్స్ ఆర్ వాట్? చీజ్, బటర్, జెల్లీస్. లిక్విడ్ అయితే ఓకేనా, ఇఫ్ both the media, dispersion phase and dispersion medium both are in liquid state, then you call it as what? Emulsion అంటాం. అంటే ఎమల్షన్ కూడా ఒక రకమైన కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్సే, ఎమల్షన్ అంటాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఎమల్షన్స్: మిల్క్, హెయిర్ క్రీము, ఓకేనా, ఇంకా షేవింగ్ క్రీమ్స్ యూస్ చేస్తారు. ఓకే, సో షేవింగ్ క్రీమ్, హెయిర్ క్రీమ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్? ఎమల్షన్. అలాగే లిక్విడ్, డిస్పర్షన్ ఫేజ్ లిక్విడ్ ఉండి డిస్పర్షన్ మీడియం గ్యాస్ అయితే దాన్ని కూడా ఇందాకలాగే ఏరోసోలే అంటారు, ఏరోసోల్. కానీ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఏరోసోల్ ఫర్ లిక్విడ్ డిస్పర్షన్ మీడియం ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వాట్? ఫాగ్, మిస్ట్ అండ్ క్లౌడ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఫాగ్, mist and clouds. These are the examples for dispersion phase is liquid, dispersion medium is gas. Okay, so ఇదొక సెట్. ఇప్పుడు ఇదొక సెట్, ఇంకా థర్డ్ సెట్ లాస్ట్కి మనం గ్యాసెస్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, డిస్పర్షన్ ఫేజ్ గ్యాస్, డిస్పర్షన్ మీడియం సాలిడ్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు? దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? డిస్పర్షన్ మీడియం లిక్విడ్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు? దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? గ్యాస్కి గ్యాస్ హోమోజీనస్ మిక్స్చర్ అవ్వదు, హెట్రోజీనస్ మిక్స్చర్ అవ్వదు. గ్యాస్ మిక్స్ చేస్తే హోమోజీనస్ అయిపోతుంది అది. ఓకే, సో గ్యాస్ కొలాయిడల్ సిస్టమ్ అనేది ఉండదు అనమాట. గ్యాస్ లిక్విడ్ ఉంటుంది, గ్యాస్ సాలిడ్ ఉంటుంది. చూడండి, గ్యాస్ డిస్పర్షన్ మీడియం, డిస్పర్షన్ ఫేజ్ గ్యాస్ అయ్యి ఉండి డిస్పర్షన్ మీడియం సాలిడ్ అయితే దానికి ఏమంటారు? సాలిడ్ సోల్స్ అంటారు. సాలిడ్ సోల్స్ ఇందాక చదివాం అలాగే. ఓకే, సో అయితే ఇక్కడ గ్యాస్ ఉండాలి. ఇందాక చదివిన సాలిడ్ సోల్స్లో రెండు సాలిడ్సే,
ఇక్కడ డిస్పర్షన్ ఫేజ్ గ్యాస్, డిస్పర్షన్ మీడియం ఏమో సాలిడ్ అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ప్యూమిస్ స్టోన్. Pumice stone, okay, and you can take other example. What pumice stone అనేది మనం స్క్రబ్బింగ్కి వాడతాం, ఓకేనా. ఫోమ్ వస్తుంది చూడండి, ఆ ఫోమ్ కూడా సాలిడ్ సోల్కి ఎగ్జాంపులే. ప్యూమిస్ స్టోన్ అని స్క్రబ్బింగ్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అండ్ స్కిన్, ఓకే. హెయిర్స్ జనరలీ హ్యాండ్ స్క్రబ్బర్ ప్యూమిస్ స్టోన్ అనేది వాడతాం చూడండి. ఆ ప్యూమిస్ స్టోన్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ సాలిడ్ సోల్ అనమాట, ఓకే. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ గ్యాస్ అండ్ లిక్విడ్ అయితే యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫోమ్. ఆ ఫోమ్లోకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? సోప్ లాథర్, ఓకేనా. సోప్ లాథర్, ఓకే, అంటే సబ్బు నుంచి వచ్చే ఫోమ్ అనమాట. లాథర్ అంటే ఏంటి? ఫోమ్, ఓకే. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ different types of what? Colloidal solutions, okay. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్సే. సో ఇప్పుడు మీరు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ స్పెసిఫిక్గా తీసుకుంటే అప్పుడప్పుడు వాడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్లో ఉండే డిస్పర్షన్ ఫేజ్ ఏంటి, డిస్పర్షన్ మీడియం ఏంటి అని అడిగే ఛాన్సులు ఉన్నాయి. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను, ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ నోట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. సర్టెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ స్మోక్ని ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకుంటే, స్మోక్ ఈజ్ ఎ కొలాయిడల్ సొల్యూషన్, ఓకే. సో స్మోక్లో ఉండే డిస్పర్షన్ ఫేజ్ ఏంటి, డిస్పర్షన్ మీడియం ఏంటి? డిస్పర్షన్ ఫేజ్ ఈజ్ డిపి అని రాస్తున్నా, డస్ట్ పార్టికల్స్, ఓకేనా. సాలిడ్ సోల్లోకి వస్తుంది ఇది, ఓకే. ఏరోజెల్లోకి వస్తుంది, డస్ట్ పార్టికల్స్, ఓకే. డిస్పర్షన్ మీడియం ఏంటి స్మోక్కి? వాట్ ఈస్ డిస్పర్షన్ మీడియం ఫర్ స్మోక్? ఇట్ ఈస్ గ్యాస్ ఆర్ ఎయిర్, ఓకేనా. ఎయిర్, దట్స్ వై యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? ఏరోసోల్, ఓకే. స్మోక్ ఈజ్ అ కొలాయిడల్ సబ్స్టెన్స్. డిస్పర్షన్ ఫేజ్ ఏమో డస్ట్ పార్టికల్స్. ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఏంటి? కార్బన్ పార్టికల్స్ అనమాట. కార్బన్ పార్టికల్స్, సస్పెన్షన్స్, కార్బన్ పార్టికల్స్, ఓకే. అలాగే డిస్పర్షన్ మీడియం ఏమో ఎయిర్. సో స్మోక్ ఈజ్ వన్ కొలాయిడల్ సిస్టమ్. అలాగే ఇఫ్ యూ టేక్ బ్లడ్ ఈజ్ వన్ కొలాయిడల్ సిస్టమ్. ఇందులో డిస్పర్షన్ ఫేజ్ ఏంటి, డిస్పర్షన్ మీడియం ఏంటి? ఓకే, బ్లడ్ ఈజ్ అ కొలాయిడల్ సిస్టమ్. డిస్పర్షన్ ఫేజ్ ఈజ్ ఆర్బీసీస్ అండ్ డిస్పర్షన్ మీడియం ఈజ్ వాటర్. డిస్పర్షన్ ఫేజ్ ఏంటి? ఎరిథ్రోసైట్స్, ఆర్బీసీస్. RBCs are what? Red blood corpuscles. Erythrocytes are dispersion phase. Dispersion medium ఏమో water అన్నమాట, okay. Please remember, okay. And next other example is what? Other example, suppose if you take milk, okay. Dispersion phase ఏమో liquid fat, dispersion medium ఏమో water. మిల్క్లో dispersion phase ఏమో fats which are present in milk or comes under dispersion phase. dispersion medium ఏంటి? water. మిల్క్లో dispersion medium ఏమో water, okay. so milk is also an example for what? colloidal solution, okay. and next, okay, ఇంకొక example. Okay, you can take a starch solution, okay na. Starch solution, dispersion phase is starch, dispersion medium is water. Starch solution, for this starch solution dispersion phase is what? Starch. Dispersion medium is water, okay. And next if you take the example of gold soul, ఇది ఎక్కువ సార్లు అడుగుతున్నాడు, చూసుకోండి, చాలాసార్లు అడిగాడు. గోల్డ్ సోల్ అంటే ఏంటి? గోల్డ్ సొల్యూషన్ అనమాట, ఓకే. అంటే సాలిడ్ సోల్ లాగా, ఓకే. సో డిస్పర్షన్ ఫేజ్ ఈజ్ గోల్డ్ పార్టికల్స్. డిస్పర్షన్ ఫేజ్ ఈజ్ గోల్డ్ పార్టికల్స్, ఓకే. డిస్పర్షన్ మీడియం ఏంటి? డిస్పర్షన్ మీడియం ఈజ్ వాటర్ ఆర్ aqueous solution. Dispersion medium is water.
ఓకే, సో ఇవన్నీ కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్కి డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఆ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్లో డిస్పర్షన్ ఫేజ్ ఏది, డిస్పర్షన్ మీడియం ఏది అనేవి మీకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మిసలీస్. ఓకేనా, మిసలీస్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ మిసలీ? ద స్పెరికల్ అగ్రిగేట్ ఆఫ్ soap solution. Okay, a spherical aggregate of a substance which surrounds the dirt particle during the cleaning action of soap. Okay, micellies. Okay, micellies antaru. What are micellies? Okay, so micellies are the spherical aggregate of soap particles. Okay, around the dirt particles, you call it as micelli. Okay, soap molecule ki చూడండి, మిసలీస్ అనేవి సోప్ మాలిక్యూల్స్ క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్లో ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఫార్మ్స్ డ్యూరింగ్ క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్. ఇది జనరల్గా ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? స్పెరికల్ అగ్రిగేట్ ఆఫ్ soap molecules, you call it as micelli. ఓకే, సోప్ మాలిక్యూల్ ఎలా ఉంటుంది? సోప్ మాలిక్యూల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 ends. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ పాయింట్స్. ఒకటి చూడండి, దీని తర్వాత మనకి వీడియో అనేది స్టాప్ చేస్తాను. ఓకే, లాస్ట్ పాయింట్ దిస్ ఓన్లీ, మిసలీ. ఓకే, సో మిసలీస్ అనేవి ఏంటి? సోప్ మాలిక్యూల్ ఉందనుకోండి, సోప్ మాలిక్యూల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 ends విల్ బి దేర్. ఓకే, వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్ అండ్ హైడ్రోఫిలిక్ ఎండ్. హైడ్రోఫిలిక్. ఓకే, సో హైడ్రో అంటే వాటర్, అది మీకు తెలుసు. ఫోబిక్ అంటే వాటర్ హేటింగ్. ఓకే, హైడ్రోఫోబిక్ అంటే వాటర్ హేటింగ్. 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి సోప్ మాలిక్యూల్లో. 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి హెడ్, ఒకటి టెయిల్. ఓకే, ఒక పార్ట్ ఏమో హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్, వాటర్ హేటింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హైడ్రోఫోబిక్, అండ్ వాటర్ లవింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హైడ్రోఫిలిక్. ఓకే, సో మనకి సోప్ మాలిక్యూల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ఇదేమో టెయిల్, ఇది ఒక హెడ్. ఓకే, హెడ్, టెయిల్. ఓకే, ఇది సోప్ మాలిక్యూల్. ఈ మిసలీస్ అనేవి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతాయి? సోప్ సొల్యూషన్స్లో క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్ మనం అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు ఈ మిసలీస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ సోప్ మాలిక్యూల్. నేను ఇక్కడ డ్రా చేసింది ఏంటి? సోప్ మాలిక్యూల్. ఓకే, soap molecule will have 2 ends. One is hydrophobic end and another is called as hydrophilic. Hydrophobic is called as water hating and hydrophilic, word phobic ante hating ani, philic ante loving ani. Okay, so ఇప్పుడు క్లీనింగ్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ క్లాత్ విత్ స్టెయిన్. ఓకే, ఇది ఒక క్లాత్, ఒక ఆయిల్ స్టెయిన్ ఏదో ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదంతా మనం ఈ క్లాత్ని మనం వాటర్లో ఒక బీకర్లో ఒక వాటర్లో వేసాం. ఇది స్టెయిన్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి? ఈ సోప్ మాలిక్యూల్స్ మనం తీసుకున్నది ఏంటి? సోప్ సొల్యూషన్లో తీసుకొని ఆ క్లాత్ని పెట్టాం. దెన్ ఆల్ ద వాట్ వీ కాల్ హైడ్రోఫిలిక్ ఎండ్స్, ఓకే, విల్ స్టే నియర్ వాటర్ అండ్ ఆల్ ద హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్స్ will go and accumulate near the dirt. ఇది dirt or stain అనుకోండి, ఆయిల్ స్టెయిన్ ఏదో. ఓకే, సో ఇలా ఫస్ట్ సోప్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ వచ్చి ఆ డర్ట్ని సరౌండ్ చేస్తాయి. ఓకే, ఇదేమో హైడ్రోఫిలిక్ ఎండ్. ఇవన్నీ ఈ రౌండ్గా నేను డ్రా చేసింది హెడ్లన్నీ హైడ్రోఫిలిక్ ఎండ్స్ అనమాట. హైడ్రోఫిలిక్ ఎండ్. సో హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్ ఏమో డర్ట్ లవర్స్. ఓకే, సో ఇలా వచ్చి ఇవన్నీ అక్యుములేట్ అయిపోయిన తర్వాత
ఓకే, టోటల్గా ఆ స్టెయిన్ని సరౌండ్ చేసేస్తాయి. అన్ని సోప్ మాలిక్యూల్స్ ఆ స్టెయిన్ని సరౌండ్ చేసేసి ఫిల్టర్ చేసేస్తాయి అన్నమాట. సో అప్పుడు స్టెయిన్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది వాటర్ సోప్ సొల్యూషన్లో ఉన్నప్పుడు. సో మిస్లీ ఫార్మేషన్ అనేది జరిగితేనే స్టెయిన్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో లైక్ దట్ మిస్లీస్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిస్లీస్ ఈజ్ ఆల్సో టు బి స్టడీడ్ యాజ్ అసోసియేటెడ్ కొలాయిడ్స్. ఓకేనా, మిస్లీస్ అంటే ఏంటి? అసోసియేటెడ్ కొలాయిడ్స్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. ఓకే, సో మిస్లీ ఫార్మేషన్, అక్కడ సోప్లో యూజ్ చేసే మాలిక్యూల్స్ ఏంటి? ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్. ఓకేనా, అవన్నీ మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ ఎమల్షన్స్. ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ ఉంటుంది, వాటర్ ఇన్ ఆయిల్ ఉంటుంది. ఎమల్షన్స్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఎమల్షన్స్ ఫైనల్గా లాస్ట్ చిన్న టాపిక్ ఉంది, ఎమల్షన్స్. ఓకే, ఎమల్షన్స్ ఆర్ ద మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఆయిల్ అండ్ వాటర్. ఓకేనా, ఎమల్షన్స్ ఇవి మిస్సెలీ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో what are emulsions? Mixture of oil and water. You call it as what? Emulsion. Okay na, mixture of oil and water is called as what? Emulsions. So emulsions మళ్ళీ 2 types ఉంటాయి. ఓకే, ఏంటవి? ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ టైప్ ఎమల్షన్స్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ఆయిల్ టైప్ ఎమల్షన్స్. 2 types. ఓకే, 2 types ఏంటవి? వాటర్ ఇన్ ఆయిల్. ఓకే, వాటర్ ఇన్ ఆయిల్. ఇఫ్ యు ఆర్ యాడింగ్ వాటర్ టు ఆయిల్ and shake it continuously for long time, okay, it appears as if it is like a milky white cream, like that it will form. Okay, so here dispersion phase is oil, dispersion medium is water, dp is oil. Okay, dm is what? Water. Okay, example for this is what? Body lotions, vanishing creams. Vanishing cream is an example for water in oil type of emulsions. Okay, water in oil type emulsions. For that, what are the examples? Cod liver oil, cold cream, okay, greases, lubricating oils. Okay, cod liver oil, fish liver oil, cold creams. Okay, and vanishing creams. Okay, you can take these as an examples for emulsions. Okay, lubricating oils అంటే 2T ఇంజిన్ ఆయిల్స్ అవి ఉంటాయి చూడండి, అవి lubricating oils are the examples for what? Water in oil type emulsions. Okay, అలాగే సెకండ్ టైప్ కూడా ఉన్నాయి, వాటర్ ఇన్ ఆయిల్. ఓకే, ఆయిల్ ఇన్ వాటర్, వాటర్ ఇన్ ఆయిల్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ చెప్పింది వాటర్ ఇన్ ఆయిల్. ఇప్పుడు ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ ఎమల్షన్స్ తీసుకుంటే యూ కెన్ టేక్ దట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ టైప్ ఎమల్షన్స్? ఆలివ్ ఆయిల్ ఇన్ వాటర్, egg albumin. Okay, now oil in water, second type of emulsions lo oil in water, olive oil in water. Okay, so ఇప్పుడు డిస్పర్షన్ ఫేజ్ ఏమో వాటర్, డిస్పర్షన్ మీడియం ఏమో ఆయిల్. డిస్పర్షన్ ఫేజ్ వాటర్, డిస్పర్షన్ మీడియం ఈజ్ ఆయిల్. Example is olive oil in water, first example. Okay, and you can take the example of egg albumin in water, that white egg portion, egg albumin, egg white in water. Okay, they say egg white in water. This is the composition
with which shampoos are made. Shampoos ads ఇస్తాడు చూస్తారు కదా. Okay, shampoos are made with this. So shampoo is an emulsion. Okay, cold cream is an emulsion. Okay, please understand the points carefully. Egg albumin in water. Egg albumin will be dispersion medium, water will be dispersion phase. Okay, if you are going to mix two of them, you will get an emulsifying substance. Okay, now emulsifiers అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. Okay, so this is all about different types of substances, the phenomenon which they undergo. These all substances will undergo adsorption phenomenon on the surface. That's why this chapter is named as what? Surface chemistry. ఈ దీంట్లో అయితే నేను మ్యాక్సిమం కవర్ చేశాను. మీకు ఆబ్జెక్టివ్స్ లాగా కావాలి అనుకుంటే you just go through your textbook, back side also some of the objectives you will find. Okay, so thanks for watching my dear children. Please go through each and every concept, and there you can find more and more examples in certain competitive exams books. You can refer them. Okay, so thanks for watching. Your hard work is your superpower. Thanks for watching. Bye.